اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے آج ہم سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ ہم سبق نمبر 20 قرآن پارٹ کے اندر ہم سورہ بقرہ کو سٹارٹ کریں گے، جو الحمد کے بعد پہلی سورہ سٹارٹ ہوتی ہے قرآن پاک کی۔ اس کی پہلی 5 آیات کو دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے ہم نے کتنا پڑھا، کتنا سیکھا۔ اس کے بعد ہم آیت الکرسی، دعائے قنوت کو دیکھیں گے، اس میں سے ہمیں کتنے الفاظ آتے ہیں۔ اور گرامر کے اندر ہم نے ضمیریں پڑھی تھی، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اس کو فعل کے ساتھ جوڑیں گے۔ تو جو ہمارا ٹارگٹ تھا ایکچولی یہ تھا کہ آج ہماری کلاس تھی شیڈول کے مطابق، تو وہ تھوڑا سا یہ پاکستانی حالات کے مطابق یہ تھا کہ شاید نیٹ کا ایشو ہو، پھر ہم نے ووٹنگ وغیرہ کروائی تو فیمیلز نے زیادہ یہی کہا کہ جی ہم کلاس لیں گے، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کورس ہمارا فنش ہو، نیکسٹ ویک میں ہماری ریویژن ہو، اس سے نیکسٹ ویک میں ہمارا جا کر کوئز ہوگا، فائنل کوئز، اور فائنل کوئز کے بعد ہم نے QC2 بھی سٹارٹ کرنا ہے جو شیڈول کے اندر سپٹمبر میں ہے، اور یہ QC1 بھی دوبارہ سپٹمبر میں سٹارٹ ہوگا۔ جو لوگ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہ ذہن میں رکھیں گے سپٹمبر میں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے شیئر کروانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ وہ QC1 کے اندر آ سکیں۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگ آگے جب ایگزام دیں گے 50% سے زیادہ مارکس آئیں گے تو آپ انشاءاللہ QC2 قرآن کورس 2 اس کے اندر بڑی اچھی چیزیں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی، سمجھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم آگے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ جی، کیا آپ نے گوگل کوئز کر لیا؟ اچھا، یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے، آپ جتنے بھی گوگل کوئز ماس وائی مڈ کوئز کے آپ اس کو اوپن کریں، اگر آپ کو اس کا ویو سکور آ جاتا ہے اٹ مینس کہ وہ سالو ہوا ہے، اگر وہ اس کو نہیں آتا تو آپ نے دوبارہ اس کو سالو کر لیں۔ یہ ابھی تک اوپن کیے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اس کو بند کر دیں گے آگے، تو اس کو کوشش کریں کہ آپ ایز سون ایز پاسبل جتنی جلد ہو سکتا ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو جتنی جلد ہو سکتا ہے کمپلیٹ کر لیں۔ یہ ہمارا ایک شیڈول دیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ ہماری جو کلاسز ہیں، اچھا، جو ہماری کلاسز چل رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جی نیکسٹ ویک ہماری منڈے کو ریویژن ہوگی قرآن پارٹ کی، اور اسے نیکسٹ ویک میں کیا ہوگا، سوری نیکسٹ ڈے گرامر پارٹ کی ریویژن ہوگی، اور پھر آگے 29 کو آپ کا فائنل کوئز ہو جائے گا، اور 23 ڈیٹ آپ اپنی ورک بک سبمٹ کروا دیں۔ یہاں پہ یہ ذہن کے اندر رکھیں، ورک بک کے 15 نمبر ہے، اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کے 15% ضائع ہو جائیں گے۔ تو پچھلے اسباق سے ہم تھوڑے سے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں، تو ذرا کوئکلی چیٹ باکس میں لکھیے گا۔ اب تو ہم ماشاءاللہ کافی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ الرجیم کا کیا میننگس ہے؟ جی، ابھی تک کسی نے نہیں لکھا الرجیم۔ چیٹ باکس میں جی سسٹر نرگس کہہ رہی ہیں سی، بالکل ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ازاجہ کا کیا مطلب ہے؟ ازاجہ بردر شفیق پتہ نہیں، اس کا سی کہہ رہے ہیں، پچھلے کا سی کہہ رہے تھے، انفارچونیٹلی اس کا بھی سی ہی ہے۔ چلیں جی، زد نی، اب چلیں بتائیں زد نی، اب تو ہمیں پتہ چل گیا زد اور نی۔ امر کا سی گئے زد نی، بی یہ کون لکھا ہے جی؟ سسٹر نرگس نے لکھا ہے، بردر محمد شفیق نے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آج کا سبق میں پہلے بتا چکا ہوں، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے واقع ہی جو کچھ پڑھا ہے، جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا ہم نے 50% سیکھ لیا؟ صرف صغیر اس کی جو ہم نے گرامر کی ہے، فیل کیے ہیں، اس کے
सगीर यानी कि छोटे, उसके जो 6 चाबियां उसको देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 19वें सबक पर ये बात कर चुके हैं। हम 19वें सबक पर ही हमने अपना टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया था। जो हमने अल्फाज सीखने थे 232 अल्फाज, 232 की बात की थी, वो 19वें सबक में अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। 41,111 बार, ये बार बार हम कहते थे ये कितनी बार आएंगे, 41,111 बार। ये 50% से ज्यादा अल्फाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब आपको आना शुरू हो गए हैं। लाख 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 शुक्र है, शुक्र अदा कीजिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स स्टार्ट किया। इंशाल्लाह इस सबक में हमने आपको बताया था कि 50% अल्फाज सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सूरह बकरा की पहली 5 आयत को, कि जी क्या वाक्या ही हमें समझ आनी शुरू हो गया। आपने हैंड रेस करना है या बोलना है तो साथ ही आपने अनम्यूट करके म्यूट भी कर देना है, वरना शोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, पहले आपने बताना है कि जी ये क्या है, इनको आपने अल्फाज को पहचानना है। मसलन अलिफ लाम मीम, ज़ालिका क्या है, ये इसमें इशारा है। अल किताब क्या है, इस समय फेल है, हरफ है। ला क्या है, रईब क्या है, फी क्या है, हुदन क्या है, ये सारा आपने बताना है जी। ठीक है जी। तो अलिफ लाम मीम के बारे में अगर किसी को आइडिया है तो वो अनम्यूट करके बता दे, ये क्या चीज़ है, क्या होता है ये, या चैट बॉक्स में लिख दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अलिफ लाम मीम हरूफे मुक़त्तात हैं। इनके मतलब का हमें नहीं समझ होती क्या है क्या नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं क्या है। चले, जजाकल्ला जी, बहुत खूबसूरत बात कर दीजिए आपने, बिल्कुल जी। इनके अल्फाज के मीनिंग्स क्या है जी, अल्लाह ही जानता है कि इसके मीनिंग्स क्या है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये सिस्टर ने बड़ा अच्छा बता दिया है। तो इसके मीनिंग्स अल्लाह ही जानता है। चले हम 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लेते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है। आगे बताइए जी, जालिका क्या है। जालिका इसम फेल हरफ है, क्या है ये जालिका। इसमें इशारा। इसमें इशारा है जी। क्या मीनिंग्स पढ़ा हुआ हमने इसका। ये और वो भी। जालिका, ये और वो, नहीं जालिका के मीनिंग्स बता देना बाकी। ये जी, सर ये जालिका का मतलब होता है वो। यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, ये इंशाल्लाह हम बताएंगे। है किसी को आइडिया हमने कौन से 6 इशारा इसमें इशारा पढ़े थे। वो हाजा, उसमें हाजा, हाजिही, हाजा, हाउलाई, हाउलाई, हाजा, हाउलाई, हाजिही, हाउलाई। औरत के लिए, आगे जालिका, और जालिका, उलाइका, और तिलका औरतों के लिए। हाजे ही और तिल का। चले, जजाकल्ला जी। ठीक है जी। जालिका हमने पढ़ा हुआ है वो, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो होगा ये वो ही किताब है कहाँ पे, जो लोहे महफूज में पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए ताजीम के लिए भी हम इसका कहेंगे ये वही किताब। अल किताब क्या है, इस समय फेल है, हरफ है। इसमें मार्फा। इसमें मारफा जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें इसमें है और मारफा है, यानी कि खास मारफा है जी। ठीक है जी, इसमें और मारफा है, अल लगा हुआ ना इस वजह से। इसकी जमा किसी को पता है, किताब की जमा क्या है जी। कुतुब। कुतब। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ला, ला का मीनिंग्स क्या है। नहीं नहीं। नहीं। और रईब का मतलब को पता है। शक। शक। ठीक हो गया जी। आगे आगे जी, हमने फी पढ़ा हुआ है इसमें इसमें। ठीक है, फी हिम फी का, ये हमने पूरा टेबल किया। हुदन, हिदायत। हदायत। ये हमें इहदिन अस्सिरात अल मुस्तक़ीम जो हमने पढ़ा था ना, वहां पे इहदिन अस्सिरात, उससे थोड़ा सा हम इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, हदायत होगी। अब ये बताइए, इस समय फेल है, हरफ है। तेल। इस समय दो, दो जबर आ रही है ना, ये देखें दो। ये या तो साथ हमारा ये इस समय। ये क्या जी, ली और मुत्ताकीन। ली का मतलब क्या पढ़ा हुआ है हमने। ये लिया, अच्छा ये बताएं मुत्ताकीन क्या है, इस समय फेल है, हरफ है। इस समय इस समय और जमा है। ठीक हो गया जी, इस समय है और जमा है।
ठीक है जी, मुत्तकीन, तकवा से हम याद कर सके मुत्तकीयों के लिए। चले अब हम देखते हैं जी हमने कितने के अल्फाज हमें आते थे और कितने का हमने, ये देखिए ये जाली का हमें आता था, ये अल किताब आता था, ला का मीनिंग्स आता था, ली, लिए, हुदन, हदायत, फी ही, इस्म। अब बाकी अल्फाज जो है उसको हम देखते हैं, जो ब्लू शेड में आएंगे वो हमने नहीं पढ़े हुए। अलिफ लाम मीम हमने नहीं पढ़ा हुआ, रैब हमने नहीं पढ़ा हुआ, मुत्तकीन तकवा से हम याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन चले मुत्तकीन के लिए तो टोटल यहाँ इसके अंदर हमें कितने अल्फाज नहीं आते थे? 3, एक और ये 2 और ये 3। तो क्या ख्याल है, 50% से ज्यादा या नहीं? जी 50% से ज्यादा या कम है? चले ठीक है जी, अगर नहीं को बोलना चाह रहे। अब अगली आयत मुबारक है तीसरी देखते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना। अल्लज़ीना हमने पढ़ा हुआ है, क्या मीनिंग्स है? जो कहाँ पे पढ़ा हुआ अल्लज़ीना? ये हमने पढ़ा हुआ है सिरात अल्लज़ीना, सिरात अल्लज़ीना, जो लोग, इसको हम कहेंगे जो, या जो लोग, ठीक होगा। युमिनूना, चले अगर ईमान नहीं, लाते हैं। जी मोमिन, जी ब्रदर क्या कहा? वो लोग जो ईमान लाते हैं। ईमान लाए। लाते हैं, चलिए हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ मुझे ये बताएं ये क्या है, इस समय फेल है हरफ है? फेल। फेल हो गया, जजाकल्लाह। कौन सा फेल है? माजी का है, मुदारे का है, कौन सा है ये? ये मुजारे का है। मुदारे का है जी, बिल्कुल। चले इतनी तो पहचान है ना हमें, ये क्या है जी, फेल है, पहली बात हमने निकाल ली। फिर हमने कह दी ये मुदारे का है, ठीक है, या लगा हुआ है ना, या के हमने याद रखा हुआ है, निशानी रखी हुई है जी। अब कोई बता जी, बी, बी हमने पढ़ा हुआ है से, पर अल गाइब क्या है जी? अल गाइब, अल लगा हुआ है ना, अल लगा हुआ क्या होगा ये? इसम। इसम हो गया जी, अल लगा हुआ है तो इसम हो गया, ठीक हो गया जी। गायब उर्दू में भी हम गायब कहते हैं, तो यहाँ पे भी गायब ही है, ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी वो नहीं है। वाव का मतलब हमने पढ़ा हुआ है जी, और अब आ गया यू की मूना। यू की मूना, पहले तो बताएं इसम फेल अरब में से क्या है? ये फेल है, फेल मुजारे। मुदारे जी, बिल्कुल। क्या है जी, ये फेल है, मुदारे का है। हमने पढ़ा था नमाज कायम करते हैं, युकीमूना यानी कि कायम करते हैं, कौन? वो सब, ठीक है जी, मुदारे का सीखा, माशाल्लाह जी। अस्सलात ये क्या है, पहले बताएं इसम फेल हरम में से क्या है? ये पढ़ा हुआ है हमने, एक इसम है। इसम हो गया, अल लगा हुआ है। फिर ये बताएं मुन्नस मुजक्कर में से क्या है ये? मोहनस है। मुन्नस हो गया जी, ठीक है जी, ये वाला हमने पढ़ा हुआ है। नहीं। ब्रदर अबू बकर कह रहे हैं। जी। अच्छा चले बताएं, वाओ पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा हुआ। मीन और पढ़ा हुआ है, जी से, मीन पढ़ा हुआ है, जी जी दिया। माँ पढ़ा हुआ है। दिया। जी, हाँ जी, तो ये क्या है जी, ये वाला जो मिम्मा है ना, वह मिन और माँ है, जब इसको हम इकट्ठा करते हैं तो वह मिम माँ हो जाता है। ये नून जो है ना साकिन, मिन माँ है। या आप क्या आगे आपको दिखाते हैं, चले। रजक ना हम, रजक ना, ये तो कोई पता होगा ना क्या है ये? रज़क देने वाला, वो राजा रज़क का देने। माजी का सीख है, राजा का, रजकू, रजकता, रजकतू, रजकतुम, रजकना, ठीक है जी, हमने रिजक दिया। हम, हम उन सबको, उन्हें, ठीक है। आ गया जी युनफिकूना, ये बता दें, ये तो कुछ समझ आ रही है क्या है ये? फेल में दार है। फेल मुजारे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, फेल मुदारे, माशाल्लाह जी। चले एटलीस्ट हमें इतनी तो समझ आ रही है ये सम फेल अर में से क्या है, अगर फेल है तो कौन सा फेल है। चले अब हम देखते हैं जी आगे, देखें ये वाले हमें आते हैं, ठीक है। अल्लाजीना वो लोग, बी पर वाव, और अस्सलात नमाज, व मिम्मा और से जो, रज़कना वैसे हमने पढ़ा हुआ है नहीं है, चले बहरहाल ये फेल हमने कर चुके हैं। हम इन्हें,
اچھا یہ مما جی یہ آ گیا جی، من اور ما ہے یہ مما، یہ اس کو جب اکٹھا کریں گے تو بن جائے گا مما، واو اور کا مطلب اور، مما یعنی کہ سے، من سے، اور جو ما جو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے یومنونا، ویسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جی ایمان لائے، غیب بالکل 100% پتہ چل رہا ہے، غائب انگلش میں، اس میں سوری عربک میں، اور اس میں بھی ہے غائب۔ یوقیمونا وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، مما اور سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے، اس طریقے سے آپ انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، والذین یؤمنون بما، واو پتہ ہے کیا جی، اور اور الذین جو لوگ، جو لوگ، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب پھر آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یؤمنون ابھی ہم نے پڑھا ہے، یؤمنون مان لے مان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بی اور ماں، ٹھیک ہے جی، بی اور ماں یعنی اس پر جو، اس پر انزلہ، جو انزلہ نازل ساری کیا، نازل کیا گیا ہے، لیکن یہ کیا جی کون سا سیگا یہ مجہول، مجہول ہے سر۔ آپ اگلی باتیں تو نہ کریں چلیں ٹھیک ہے جی، کیا جی یہ الیکا، آپ پر اس کی آپ کی طرف، آپ کی طرف، آگے با اور ماں، اور جو اور جو پھر انزل آ گیا جی، ٹھیک ہے جی، نازل کیا گیا، من قبلک، من کا تو پتہ نا میں سے، یہ قبل، قبل ان سے پہلے، ہاں جی، کا یہ ایک اس کے ساتھ ضمیر آئی ہوئی ہے، آپ آپ سے پہلے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا قبل، اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وبالآخرات یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، جی، کہاں پہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، آج تو بردر چھائے ہوئے ہیں، آج سسٹرز خاموش ہیں، پتہ نہیں کیوں، ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، واؤ کا مطلب اور، بی پر آخرت، پھر آخرت پر، یہ آخرت سے، جی جی، آخرت کا کوئی پتہ ہی کیا ہے، یہ اسم فعل حرف میں سے، اگر اسم میں ال لگا ہوا ہے تو پتہ چل گیا اسم میں گولتا آ رہی ہے تو منس ہو گیا اس میں مونس، جی۔ ہم کیا ہے جی، ہم کا میننگس، وہ سب، وہ سب یا وہ، ٹھیک ہے۔ یوقنون، یقین سے اردو میں ہم کہتے ہیں نا یقین، تو یہ مضارع کا صیغہ یقین رکھتے ہے، ہیں یوقنون کون سا، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، یقین رکھتے ہیں۔ چلے جی اب ہم دیکھتے ہیں جی، دیکھیں اب آپ اندازہ کریں، 1 2 3 4 الفاظ ہمیں اس میں سے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیے گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیے گئے، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرات اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیں آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہوگی یقیناً کہ الحمدللہ ہمیں کتنا زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ چلیں جی اب پھر اگلے دیکھتے ہیں، اولئک علی ہدی، اولئک وہ وہی سب لوگ جی، وہ کہہ سکتے ہیں اولئک وہ، علی پر، پر ان پر ہدن ہدایت، ہدایت، خدا، یہ جی من، یہ دو اس کے ساتھ لگے بیسیکلی من ہے۔ کہ ربہم یہ ہم نے پڑھا ہوا نا، ربہ ربہم یا ان سب ربہم کا رب، اپنے رب، ٹھیک ہے جی۔ واولائکا اور وہی لوگ یا وہ لوگ، ہم وہ، المفلحون یہ پہلے بتائیں پڑھا ہوا ہے کہیں پہ، نہیں، دیکھیں حی علی الفلاح میں نہیں پڑھا تھا، الفلاح پڑھا تھا، حی علی روٹ ورڈ الفلاح، میں اس کی روٹ جمع ورڈ ہے میں آ رہا الفلاح تھا کی، ٹھیک ہے، ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیا جی سمجھ آ رہی ہے، اسم ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ چلے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کتنے ہمیں آتے ہیں۔ جو بردر کہہ رہے تھے نہیں تو ہم نے اس کو نہیں کہہ دیا، حالانکہ ہم نے فلاح کی بات کی تھی، حی الفلاح،
دیکھیں اب اس میں سے صرف ایک ایسا ہے جو ہمیں نہیں آتا، باقی سارے کے سارے آتے ہیں. اٹ مینس ہمیں، میں کہتا ہوں 50%، میں تو کہتا ہوتا ہوں 60% سے اب ہمیں آ رہے ہیں الحمدللہ. آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اور جی اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے، اس طریقے سے ہم اس کو سیکھیں گے. ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے متعلق تھوڑے سے سوالات ہیں، ذرا کائنڈلی چیٹ باکس میں لکھیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. للمسلمین، چیٹ باکس میں جی. جی ماشاءاللہ جی، کافی لوگ کہہ رہے ہیں یس ایگری جی، ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے. آگے چلو بالآخرات. بالکل سسٹر شادیہ کہہ رہی ہیں، سسٹر عذرا مبین کہہ رہی ہیں سی جی بالکل ٹھیک ہے. اولئک علی ہدی، یہ سب ہدایت پر ہیں، وہ سب ہدایت پر ہیں، وہ سب ہدایت پر ہیں، ہدایت کے لیے، یہ سب ہدایت کے لیے ہیں. جی سسٹر جویریہ، سسٹر شازیہ بالکل ٹھیک ہے جی، وہ سب ہدایت پر ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. الکتاب، ٹھیک ہے جی بالکل صحیح لکھا ہے جی. آگے ومم ما، ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم دیکھتے ہیں جی آیت الکرسی کو نا. آیت الکرسی بھی اکثر ہم اپنی لائف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پڑھنا ہی چاہیے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی ہم کر لیں اور اس کو بھی ہم سیکھ لیں، تاکہ اس کے میننگز اچھی طرح آ جائیں. اور اس میں سے موسٹلی یہ ہے کہ سب کے سب آپ کو تقریباً آتے ہوں، کوئی ایک آدھا لفظ ایسا ہوگا ورڈ جو آپ کو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. جی بردر ریاض صاحب کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہے آپ؟ جی بردر ریاض آپ کا ہینڈ ریز ہے، اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سسٹر طاہرہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی. جی بردر ریاض. نو سر، میں اس میں ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہی تھی. تو آپ ٹرانسلیشن کر لیا کریں نا، اب ہینڈ ریز آپ انمیوٹ کر کے کر لیا کریں ساتھ ساتھ نا. ٹھیک ہے، بس ایک دو شور نہ ہو. جی ڈاکٹر طاہرہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بردر ریاض کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر میں ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہی بس کیجئے گا ساتھ ساتھ ہی. جی برادر ریاض. نہیں بس ویسے ہی ہینڈ ریز. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب بتائیں جی، یہ آیت الکرسی ہم پڑھنے اللہ لا الہ الا ہو. جی اللہ کا میننگز آپ کو پتہ ہے؟ اللہ مالک. اللہ ٹھیک ہو گیا. لا کا نہیں، نہیں، الہ، معبود معبود، اللہ سوائے سوائے، مگر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہوا وہ، یہ وہ اللہ ہوا وہ. ہوا وہ. ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی ایسا ورڈ تو نہیں جو ہمیں نہیں آتا پوری لائن میں؟ نو سر. ٹھیک ہو آگے الحی القیوم. الحی حیات سے حیات سے، نکلا. آپ حیات سے یاد کر سکتے ہیں. چلیں یہاں مجھے بتائیے، دیکھیں الحی یہ کیا ہے؟ چلے اتنا تو بتا دیں، اسم فعل ہے میں سے دونوں کا. اسم. اسم ہے، یہ بھی اسم ہے. جی سر. چلے اتنی تو پہچان ہے نا آپ کو. الحی زندہ، ٹھیک ہے، حیات سے یاد رکھ. القیوم قائم سے ہم یاد رکھ سکتی ہیں، تھامنے والا، قائم کرنے والا. تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ہم نے فرض کرے نہیں پڑھے ہوئے. آگے لا تو پڑھا ہوا نا، یہ نیچے والا لا. نہیں لا کا میننگس نہیں. یہ جو ہو ہے یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، جی جی اس کو یا اس کا اسے.
चले, ये नया लफ्ज है ताखुजू, ये अखज से निकला हुआ है, ठीक है जी। अखज, ताखुजू, ये मुदारे का है थोड़ा, चले आगे जाके इसको पढ़ेंगे। मतलब कि ना उसे आती है, क्या नहीं आती? सिनातुन, ये क्या है? नींद, ऊंग ऊंग ऊंग। ऊंग, वा ऊंग, और ला, और नहीं, नोम हमने पढ़ा हुआ, पहले ये बताएं कहाँ पे पढ़ा हुआ? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जज़ाकल्लाह जी। नोम, नोम क्या है जी? नींद। 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 चले, अब मुझे बताएं, ये सिनात और नोम, इन दोनों में क्या फर्क है? एक है ऊंग, एक है नींद, इन दोनों में क्या फर्क है? ऊँग वक्ती होती है, थोड़ी देर के लिए ऐसे झटका सा आता है, और नींद मुकम्मल जब आप बेखबर हो जाते हैं। ठीक हो गया। चले, इसको कहते हैं नींद से पहले भी, इसको कहते हैं ना ऊंग, बंदा थोड़ा सा ऊँगता है फिर आगे नींद आती है, बैठे बैठे बंदा थोड़ा सा ऊँगने लग जाता है, नींद से थोड़ी सी पहले की कंडीशन कैफियत होती है। तो अल्लाह ताला को कुछ भी नहीं है, ना ऊँग आती है और ना ही नौम। चले, अब हम देखते हैं जी, माशाल्लाह जी। ये देखें, इसमें से टोटल 4 ऐसे हैं, हालांकि हम है ही को याद कर सकते हैं, जिंदा, कयूम थाने वाला, कायम करने वाला। चले कोई बात नहीं, बहरहाल 1 2 3 और 4 ये वाले हमें नहीं आते। नोम हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। अगर आप इसको, ये मैं ये कह रहा हूँ जो हमने कोर्स में पढ़ी है, ये मैं बात करता हूँ कोर्स की। वैसे तो शायद सबको ही आता होगा तर्जुमा, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ के, हमने इस कोर्स के मतलब देखना है कि जी हमें कौन कौन सी आते हैं अल्फाज, कौन से नहीं आते, ठीक है जी। तो यकीनन आप लोगों को भी खुशी हो रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा होती है। चलिए, अब आ गया जी लाहू, ये याद है ना आपको, हमने टेबल किया हुआ है लाहू। क्या मीनिंग है इसका? लाहू, लाहुम, लाका, ली, उस, उसी के लिए। उसके लिए या उसी का, लाहू उसका। माँ, जो, जो, जो कुछ, फिस जो कुछ समावात, फी में, आसमानों में। आसमानों में। ये हमने पढ़ा हुआ है कहीं पे? फी पड़ा हुआ है, आसमान वैसे ही पता है। हाँ जी, जो हमने दुआ पढ़ी थी ना रुकू से उठने के बाद ही, वो वाली उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है। चले, वाह और माँ और जो, और जो, फिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है, और जो जमीन में है। जमीन में है। फी, ठीक जमीन, हो गया। ये क्या है ये? मन, मन, लाइक, मन, मन, कौन, कौन। कौन या जो। कौन, चले, जो अब या एक कौन। जी, अब ये बताइए ये क्या है? इसका मीनिंग किसी को आता है? बताएं। जा, मंजल्लजी, इसका मीनिंग किसी को आता हो? अल्लाह जी का तो पता है ना क्या? आपको? अल्लाह जी, अल्लाह जी, वो जो, ये किसका वाहिद है, जमा है क्या ये? वाहिद, अल्लाह जीना का है, अल्लाह अल्लाह जी, जी ने का वाहिद है। चलें, जा का मीनिंग किसी को आता है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। किसी को, यहाँ पे इसका मीनिंग्स आपको शो नहीं होगा, लेकिन कुरान पाक के अंदर जहां पे आएगा तो इसका मीनिंग्स होगा वाला। यहाँ पे इसका मीनिंग्स नहीं है, शो नहीं होगा, छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप आगे कहीं पे कुरान पाक खोलें, वहां पे आपको इस तरह नजर आए तो इसका मीनिंग्स होगा वाला। अल्लाह जी, वो जो, यशफाउ, फिर गुजारे, मुदारे, जबरदस्त हो गया। चले, हम नहीं अगर पढ़ा होता, ये सिफारिश, शफात से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है जी, सिफारिश करे। इंदाहू, ये तो पढ़ा हुआ है ना, इंदाहू, उसके पास, उसके पास, उसके उसके पास, पास। इल्ला, सिवाय। आए, सिवाय। सिवाय, इसका मगर भी होता है और सवाय भी होता है, दोनों मीनिंग्स में आ सकता है, इल्ला, सवाय, मगर। बी और इज, बी इज नहीं, ये उसकी इजाजत के बगैर। इजन क्या होता है? मर्जी, इजन,
इजाजत ठीक है, कहते हैं ना फलां को फलां का इज़्ज़न है, इज़्ज़न दिया हुआ है कि उसको इजाजत दी हुई है। ठीक है जी। बी का मतलब क्या है जी? से। आगे हु या ही आ रहा है, उसकी या उससे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी इसमें से, ये देखो जा, हालांकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको बता दिया कि लेकिन यहाँ पे मीनिंग्स इसका नहीं आ रहा। अगर हम ये ना भी इसको बिलू करते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यशफाउ सिफारिश करे, इज़न इजाजत, बाकी इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आता। ऐसे ही है, कोई गलत बयानी है तो बताएं। ठीक है। लाहू उसी का, माँ जो फिर समावात आसमान माँ, और जो फिल अर्ज जमीन में है, मन कौन है, जल्लजी वो जो, यशफाउ सिफारिश करे, इंदाहू उसके पास, इल्ला मगर स्वाए बिइज़्निही उसकी इजाजत से। आगे जी यालमू, यालमू इसका क्या मीनिंग्स है, पढ़ा हुआ है हमने? वो जानता है, फेल मुजारे। नहीं, हमने कहाँ से पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। आलिमा का टेबल नहीं किया हुआ आपने? हाँ जी। सॉरी, आलिमा, आलिमा से बना ना यामलू, उसका पहला मुदारे है। आलिमा यालमू, यालमून, तालमू, आलमू, ये हमने पूरा टेबल किया हुआ है। ठीक है। वो जानता है, या ये इसका बता, ये है यालमू, वो जानता है, माँ जो बैना, हमने पढ़ा हुआ है, दरमियान। दरमियान में किसी दो, ऐदीहिम, ऐदीहिम, ऐदी क्या होता है जी? हाथ। हाथ भी होता है इसका, जो कोई चीज सामने होती है ना उसको हम कहते हैं हिम, उसके। वमा, और जो, खल्फहुम, खल्फहुम पीछे, इसके उन सब के, यानी कि खलवत हम इसके कहते हैं ना, खलवत, खुला, उस तरीके से इसको कह सकते हैं, उनके पीछे। वला युहीतूना, वला और नहीं, युहीतूना ये मुदारे का सीगा होगा जी, वो अहता नहीं करते। अहाता से भी, चार दीवारी से भी हम याद रख सकते हैं जी। बी शैइन, इसका तो कोई बता दें। बी शैइन का नहीं पता? चीजों में, शायद। चीज में। चीजों में, हाँ जी। आ गया जी, मिन से, इल्म ही, इल्म। उसके इल्म, हाँ जी, उसके लिए, इल्ला सवाए या मगर, सवाए, बिमा शाह, शाह, शाह हम कहते हैं ना माशाअल्लाह से, माशा, बी माशा, जितना वो चाहे। टुटकी तो नहीं उतरी हुई पीछे से, देखो चार्जिंग वगैरह भी। ठीक है जी। ये है जी, हमें आइदीम का नहीं पता, खल्फुन का पता, युहीतूना का नहीं पता, बाकी तकरीबन हमने भी शैइन नहीं पढ़ा, मिन इल्म ही उसके इल्म में है, इल्ला मगर बिमा शाह जितना वो चाहे। ठीक है जी। या अलमु वो जानता है, माँ जो बैना उनके सामने, ऐदीहिम उनके सामने है, व माँ और जो खल्फुम उनके पीछे, वला युहीतूना और नहीं वो आता करते, बिशैइन किसी चीज का, मिन इल्मी उसके इल्म में है, इल्ला मगर बिमा शाह जितना वो चाहे। बस थोड़ा सा खुला रहेगा। चलिए जरा काइंडली म्यूट कर लिया करें आप लोग, फिर वो बातें आप लोग करते हैं, अब म्यूट करके अनम्यूट, अनम्यूट करें फिर म्यूट कर लें। चलिए जी, अब इधर बढ़ते हैं, वासिया जी, वासे, वुसत से हम इसको याद कर सकते हैं, क्या मीनिंग्स होंगे इसके? वसी और रीज, वुसत से हम इसको याद कर सकते हैं, सामिया का टेबल लेकर आ सकते हैं। उसी तरह का ये है वासिया, समालिया, कुर्सी हु, कुर्सी, उसकी कुर्सी हु, उसकी कुर्सी। अस्समावात, ये क्या है, इसमें फेल है, हरफ है। सब है। इसम, ठीक हो गया। अल अर्द, इसम, वला युदू, वला का मतलब क्या, वाव और ला, और नहीं, नहीं चले, युदू को छोड़ दे, हु का तो पता है ना, उसको युदू होता है थका हुआ, थकावट।
हिफ्जु, हिफ्जु हुमा, हुमा हमने पढ़ा हुआ है उन दो के दरमियान ना, उन दोनों की हिफाजत, उन दोनों की हिफाजत। हाँ जी, हिफ्ज हिफाजत, हाफिजा का इसका है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। वाह हुआ, वाह और हुआ वो। अली तो पढ़ा हुआ ना, और अलीयुल, अलीयुल सुबहान रब्बी आला में हमने कहा, बात की थी। और वो बुलंद है, और अजीम, अजीम। अजीम हमने कहाँ पढ़ा था? अजमत वाला। अजमत वाला। सुबहान रब्बियल अजीम हमने पढ़ा था अजमत वाला, ठीक है जी। सुबहान रब्बियल अजीम में पढ़ा, अलीयुन उसमें पढ़ा था हमने, सुबहान रब्बियल आला में हमने देखा था। चलें अब इसके देख लेते हैं ये अल्फाज कितने कमी आते हैं। ये जी वासी अमीनी आता जी, समालिया कुर्सी, उसकी कुर्सी ना समावात आसमानों को, वला वल अर्द और जमीन में, वला यूदू और नहीं थकाता उसको, हिफ्जुमा हिफाजत उन दोनों की, वाहवा और वो अलीउल अजीम बुलंद मर्तबा अजमत वाला है। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह आयतुल कुर्सी भी पढ़ ली है, इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह में काफ़ी अल्फाज आते हैं। अब थोड़ा चैट बॉक्स में लिखें जल्दी से। ठीक हो गया जी, इल्ला मगर लेकिन सवाए जी, फिर समावात बस ये था। फिर समावात आसमानों में जी, बैन अस्समाई वल अर्द, बैन अस्समाई वल अर्द, आसमान इनके बैन दरमियान में होता है ना, आसमान और जमीन के दरमियान जी। शई चीज, बादी कुम, कुम चलें जी, जज़ाकल्लाह जी। अब हम दुआए कुनूत को देखते हैं। हम यहाँ पे दोबारा आपको बता दें, नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन 8:40 से लेके 10 बजे तक आपकी कुरान पाठ की रिवीजन होगी। उस दिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ और भी आपसे बातें कर लें। और 23 जुलाई को ग्रामर पार्ट की होगी, उस दिन हम क्विज के बारे में बताएंगे, आपका क्विज कैसा आएगा। 23 जुलाई को ही आपने सबमिट करवानी है अपनी वर्क बुक। उससे पहले पहले इसको कोशिश करें, और ये एड्रेस दिया हुआ है इसके ऊपर आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है। उसकी तरीका ये है कि आप वर्क बुक लें, इसमें कैम स्कैनर एक होता है मोबाइल के अंदर, उससे आप उसको स्कैन करें, वो एक आप बुक की फॉर्मेट में पीडीएफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पीडीएफ बन जाएगी, एक फाइल बनेगी पीडीएफ, और उसको आप मेल कर दें। उसकी डेट है 23 जुलाई। कोशिश करें इससे पहले पहले इसको सॉल्व कर लें। और यहाँ पे मैं आपको याद करवा दूं, वर्क बुक के टोटल 400 नंबर है। उसका तरीका ये होता है कि हर सबक 20 लेसन है, जिसमें से 20 ग्रामर के हैं और 20 ही कुरान पाठ के हैं। टोटल हो जाते 40, एक के नंबर है 10, तो 400 नंबर बन जाएंगे। अब जितने सॉल्व करेंगे उसमें से आप अगर गलत भी करते हैं, कोशिश करें कि आपको दिए हुए थे नंबर उसको चेक करवा लें। अगर आप चले कोई बात नहीं, मिस्टेक आपकी निकाल दी जाएंगी, लेकिन आपको 15 नंबर मिलेंगे अगर आप 20 के 20 लेसन किए होंगे। ये आपके कहते हैं मुफ्त के नंबर है। उसके बाद आपका क्विज जो है 29 जुलाई मंडे वाले दिन, यानी कि ठीक इससे एक हफ्ते बाद होगा। वो उसका टाइम होगा 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो इसको जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। क्लोज कर देंगे उसको हम। ये ना हो कि फिर आप कहें जी हो मेरा टाइम रह गया, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। फिर इंशाल्लाह हम रिजल्ट कंपाइल करेंगे, और यही कुरान कोर्स इंशाल्लाह QC1 भी अगस्त में स्टार्ट होगा, और आप लोग आगे प्रमोट हो चुके हैं, उसको हम कहते हैं QC2, कुरान कोर्स 2। उसके अंदर हम ये सूरह बकरा स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। QC2 वो भी इंशाल्लाह अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, वो डेट आपको बाद में बता दी जाएगी। QC1 के लिए आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
QC2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने QC1 किया होगा। ये मार्क्स वगैरह मेरी बहन आपको उस दिन बताए जाएंगे, कितने मार्क्स हैं, कितने सवाल होंगे, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको बताएंगे जी उस दिन, ठीक है। जिस दिन हम ये सेकंड हो रही होगी उस दिन आपको क्विज के बारे में सारे इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो कोशिश कीजिए अपने होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, जो गूगल क्विज भिजवाए हुए हैं वो कंप्लीट कर लें। उसका तरीका यह है कि आपको वो आया हुआ लिंक आप एक दफ़ा ओपन करें, एक एक करके सारे के सारे ओपन है, उसको इंशाल्लाह हम करीब 23 तारीख बंद कर देंगे। उसको ओपन करें, अगर व्यू स्कोर आता है तो इट मीन्स आपने सॉल्व किया हुआ, अगर व्यू स्कोर नहीं आता तो आपका सॉल्व नहीं हुआ हुआ, ये ज़हन में रखिएगा। अभी 20 नंबर ये लेसन आज पढ़ रहे हैं, इसका भी आपको क्विज आखिरी होमवर्क आएगा, ठीक है जी। तो अब दुआए कनूत को भी देख लेते हैं। दुआए कनूत जी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका जी, अगर आप साथ साथ पार्टिसिपेट करते हैं, बताते हैं तो जरा बेहतर होगा। अल्लाहुम्मा का मीनिंग्स हमने पढ़ा हुआ है। आय अल्लाह, ए अल्लाह, इन्ना, ये दो है, एक इन है और एक ना है, ठीक है। क्या मतलब है? बेशक हम, बेशक हम, बेशक हम, ठीक हो गया। ये देख, ये पहले आपने बताना है ये क्या है। नस्ताइनु का, नस्ताइनु का, ये नून लगा हुआ है, क्या है ये? हम तो उससे मदारे। हम मुदारे। तेरी, हाँ जी, मुदारे पहले आपने बताना है, फेल है और ये क्या है? मुदारे है। नस्ताइनु का रेड है, ये हमें आना चाहिए। हम मदद मांगते हैं, हम मदद मांगते हैं, का तेरी, तुझसे तेरी, का, ठीक है। नस्ताइनु का, हम मदद मांगते हैं का तुझसे। वह नस्तगफिरु का, ये जो आखिरी आयत नहीं नीचे हम पढ़ते हैं उसमें ये बार बार ये आ रहा था, ये नस्तगफिरु का। और और मगफरत, तुझसे बख्शिश तुझसे तुझसे मदद मगफरत मांगते हैं तुझसे। नहीं, नस्तगफिरु का, हम मुदारे है ना, हम, ये वाला जब हम सीगा कर रहे हैं, नस्तगफिरु का, हम बख्शिश चाहते हैं, मगफरत मांगते का तेरी, तुझसे तेरी। तेरी, वानुमिनु, वाव का मतलब और, नुमिनु, हम मान रखते हैं। हम ईमान लाते हैं, ना लगा हुआ ना, नो मिनु, ये मुदारे का सीगा है, नो मिनु, मुदारे, हम ईमान लाते हैं। बी हम ईमान, का, बी का, बी का मतलब साथ होता है तेरे, पर, साथ तेरे पर, तुझसे तेरी। वाना तवक्कल, वाव का मतलब और, ना हम, फिर और वही हम तवक्कल, हम भरोसा करते हैं तुझ पर। भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं। उर्दू में भी हम कहते हैं ना, हमने उस पर तवक्कल किया, न तवक्कल, यानी कि हम, ना, मुदारे का सीगा है, हम भरोसा करते हैं। अलई का, क्या जी? आप पर, तुझ पर, तुझ पर, ठीक है। वनुस नी, और मदद मांगते हैं, नहीं 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 नहीं, सना नहीं पढ़ा हुआ आपने? सना, तारीफ करते हैं जी। और तारीफ करते हैं। हाँ जी, सना हमने पढ़ा हुआ ना, सना। ये नून जो है ना, ये मुदारे का है, ना, ठीक है। जो ना शुरू में आ रहा है वो मुदारे का है, सबके साथ जितने हम, ज्यादा यानी कि अपनी एक की बात नहीं है, हमारी बात हो रही है। वनुस नी, सना से याद करें, हम तारीफ करते हैं। अलई का, तुझ पर तेरी। अल खैर, बेहतरीन, अच्छी, बेहतरीन, अच्छी, बिल्कुल ठीक है। वनशकुरु का, और तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। नशकुरु का, हम शुक्र अदा करते हैं। किसका? का, फिर मुदारे, तेरा। वला, और और नहीं, नहीं। नकफुरु का, नकफुरु, तेरा इनकार तेरी नहीं करते, नाशुक्री, शुक्र नहीं हाँ करते। जी, तेरी नाशुक्री नहीं करते, ना लगा हुआ ना, वला, और न तेरी नहीं करते, क्या नहीं करते? नाशुक्री नहीं करते। का, तेरी, तेरी, तुझसे। अच्छा आगे आ रही है, वनखलाउ, और हम छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। खुला से याद रखें ना, खुला, खुला खुलाओ, करते हैं ना, हाँ जी, खुला से याद करते हैं, अलहदगी इख्तियार करना, अलहदा होना, छोड़ना, ठीक है। हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। नखलऊ,
खुला से याद रखें, खुला क्या होता है जी? छोड़ना, अलहदगी अख्तियार करना। अच्छा, वनत रुका, वाव का मतलब और, ये नत रुक जो है एक ही लफ्ज है, का जो उसके साथ जमीर है, ठीक है, जमीर नहीं है। तरक, तरक से याद कर लेना, तरक नहीं कहते किसी चीज को तरक कर देना, छोड़ देना, ठीक है जी। और हम छोड़ते हैं, ना सिर्फ मुदारे लगा, बाकी तो आगे देखिए ना, हम छोड़ते हैं। मैं यफ जुरू का इसमें फिर लदा है, मन जो जो तेरी नाफरमानी करे। हाँ जी, जो तेरी नाफरमानी करे, नाफरमानी बेसिकली फिर आगे का आ गया थे। चलें देखते हैं जी, पर काफी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं जी अगला भी पढ़े फिर हम करेंगे। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, अल्लाहुम्मा ए जी, ए अल्लाह, ए अल्लाह। आगे इय्याका, ये तो हमने पढ़ा ऐ हुआ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। है। इय्याका नअबुदु, हम इबादत करते इबादत हैं, करते हैं, हम नअबुदु। इबादत करते हैं। वा लाका, सिर्फ तेरी, सिर्फ तेरी। और तेरी और तेरे ही ये लिए, ठीक हो गया। नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, सल्ली सल्ला मतलब वो करते हैं। व नसजुदु व नसजुदु का वाव और हम सजदा करते हैं। हम सजदा करते हैं, ना का मतलब हम आ गया, बाकी वे सजादा से सजदा करते हैं, ठीक है जी। हम हम तुझे सजदा करते हैं, ये चलने चले। वा इलई का, और तेरी तरफ, हाँ जी, ये हमने किया ना, अलैहि अलैहुम अलैका, जी अलैका, नस इलैया, नस हम दौड़ते हैं। ठीक हो गया। दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं ना सही से इसको याद कर रखें, सही सही नहीं है वो, सही सही करना। जब उम्रा करने जाते हैं वहां पे सही करते हैं, कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं। वन्नाह फी वन्नाहफिदु वन्नाहफिदु, और चले, हम खिदमत पेश करते हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं। वन्नर जू, और हम तलब करते हैं या तलब रुजू करते करते हैं हैं, उम्मीदवार हैं किसके? रहमतक, तेरी तेरी रहमत के। रहमत के। वनख नख्शा, और हम डरते हैं। हम डरते हैं। खशा इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे, डरना, ठीक है जी, उसमें आएगा, पूरा पूरा टेबल करेंगे इसका, तो वहां पे नक्शा भी आएगा। और हम डरते हैं किससे? अजाबा का, तेरे अजाब से, जी बिल्कुल। इन्ना बेशक अजाबा का तेरा तेरा अजाब अजाब बिलकुफार, साथ कुफार के या कुफार के लिए हाँ जी, कुफार के लिए, कुफार का। मुलहिक, पहुंचने वाला, बिल्कुल पहुंचने वाला। चले, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, पहुंचने वाला, ठीक है। जुड़ा हुआ। हाँ जी, ये आप देखें जी, ये आपने पढ़ा है जी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्ताइनु का हम मदद मांगते हैं तुझसे, व नस्तगफिरु का हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, व नुमिनु बिका हम ईमान लाते हैं, बी का तुझ पर, व नतवक्कल और हम भरोसा करते हैं, अलई का तुझ पर, व नुस्नी और हम तारीफ बयान करते हैं किसकी? अलई का तेरी, अल खैर बहुत अच्छी, अब्दुल्लाह व बंद करो बेटा। नशकुरु को हम तेरा शुक्र अदा करें, व नकफुरु को और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते, व नखला और हम लैदी इख्तियार करते हैं, व नतनु का और हम छोड़ते हैं, मैं यफजुरुक जो तेरे नाफरमान है, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी कर लिया है। तो यहाँ पे कोई ब्रदर जो है ना, वो एक अरबी पढ़ दे, एक तर्जुमा करते हैं जी। कौन करेगा जी? ब्रदर अब्दुल्ला पढ़ेंगे अरबिक, कोई कर दे जी। जी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नखफिदु व नरजू रहमतका
वनख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक़। जज़ाकल्लाह। कौन इसका तर्जुमा पढ़ेगा? मैं कहता हूँ आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें, जागते रहें। जी, करेगा जिस सिस्टर नहीं करेंगी ये चलें। ब्रदर मोहम्मद हसन, जज़ाकल्लाह जी कीजिए ब्रदर। है अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और तेरे नाफरमान से और ना फरमान से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदे करते हैं और तेरी तरफ कोशिश करते हैं और हम हाजिरी देते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये दोनों चीजें आपको दिखाने का पर्पज ये है कि जो एक होता है आप वर्ड बाय वर्ड जो है ना तर्जमा अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। जी डॉक्टर आयशा मुख्तार। जी डॉक्टर साहबा कुछ सर कहेंगे? मैं तर्जुमा पढ़ूं? पढ़े। ठीक है। ए अल्लाह, बेशक हम मदद मांगते हैं तुझी से और हम बख्शिश मांगते हैं तुझसे और हम ईमान लाते हैं तुझ पर और हम तवक्कल करते हैं तुझ पर और हम तारीफ करते हैं तेरी अलखैर बेहतरीन और हम शुक्र अदा करते हैं तेरा और हम नाशुक्री नहीं करते तेरी और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम छोड़ते हैं जो तेरी नाफरमानी करता है। ए अल्लाह, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तेरे लिए ही हम नमाज पढ़ते हैं और हम सजदा करते हैं और तेरी तरफ हम दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं और हम खिदमत में हाजिर होते हैं और हम उम्मीद करते हैं तेरी रहमत की और हम डरते हैं तेरे अजाब से। बेशक तेरा अजाब काफरों को पहुंचने वाला है। जज़ाकल्लाह जी। तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आसानियां पैदा होंगी। ठीक है जी। तो अब क्या है जी, हमने आइए अब आपने कुरान के दूसरे सफ़ात पर भी इसी तरह मशक करनी है। इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के 50% अल्फाज आप सीख चुके हैं। और ये कि कुरान वाकई ही आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। अब हमने बात की थी 50%। कुछ लोग कहते हैं जी शायद आधा नहीं, एक लाइन में से तकरीबन आपको ज्यादा समझ आना शुरू हो जाती है। और हमें उर्दू दान अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी हद तक अरबी के अल्फाज भी आ रहे होते हैं, काफी हद तक हमें अरबी के अल्फाज भी उर्दू में आ रहे होते हैं, मिल जाते हैं। थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा आप आगे पीछे का तर्जमा देखते हैं तो उससे भी आपको काफी हद तक समझ आ जाती है। ठीक है जी। तो अब आगे क्या है जी, अब आपने सिलसिले का रोकना नहीं है। सॉरी, आगे कोर्स 2 और 3 भी है, उसको आप देखिए। कोर्स 2 में थोड़े से अल्फाज ज्यादा है, इंशाल्लाह हम तकरीबन 50% 70% से ज्यादा अल्फाज हम अगले कोर्स में सीख जाते हैं। उसमें हम सूरह फातिहा को स्टार्ट कर लेते हैं। इन अज़कार और दुआओं के जरिए रोजाना अरबी में अल्लाह से बातचीत होगी। अरबी ज़बान की प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन मौका है। हर जगह आपको अरबी दोस्त नहीं मिलेंगे, मगर अल्लाह से सुबह शाम अरबी में आप बात कर सकते हैं। जब आप नमाज पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि सूरह फातिहा पढ़ते जो आप बात करते हैं तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे होते हैं। ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, इसलिए इनमें असर और कबूलियत भी है। नमाज बंदे की मेराज और उससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि हम जितना हो सके नमाज से मुतल्लिक नमाज के अंदर की वो दुआएं पढ़ते जाएं और अल्लाह से वो चीजें मांगते जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में मांगी। इनके साथ साथ ग्रामर में सिर्फ आगे क्या है, आगे हमने क्या करना है जी, ग्रामर के अंदर हम कमजोर अफाल को देखेंगे। याद रखिए कमजोर अफाल कुरान पाक में तकरीबन ये भी 9012 में, या ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 9012 में। कोर्स 3 में हम जाके मजीद फी अफाल सीखेंगे, वो कुरान पाक के अंदर 6012 में। इसके साथ साथ बुनियादी नहव भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। कुरान के हर लाइन में तकरीबन 4 अल्फाज पर नहव का असर होता है। तो ये चीजें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इन प्रोसेस दोनों कोर्स में तकरीबन 500 जुमले भी बोलना सीखेंगे बगैर किसी टेंशन के। कोर्स इंशाल्लाह क्या होगा, दिलचस्प से दिलचस्प होगा। क्यों? जब आपको पहले ही आधे से ज्यादा आता है, पहले ही काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख चुके हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, दिलचस्पी बढ़ती है। अगर आप उसको पिछले इस कोर्स को आपने बोलना नहीं है तो इससे क्या होगा,
اب آپ کے قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے جائیں گے. آپ دیکھیں گے، خود امیجن کریں گے. تو بولیے مت، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے. اور ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. الحمدللہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کورس کے مقاصد کی. 6 مقاصد ہم نے اس میں دیکھے تھے. سب سے پہلا تھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور الحمدللہ اب دیکھیں 50% سے زیادہ. ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں جی اچھا مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہیں، ابھی آپ دیکھیں تو صحیح مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے؟ 20 گھنٹے. ٹھیک ہے جی، 20 گھنٹے اگر ہم ٹائم نکالیں تقریباً 2.5 سے 3 ماہ بنتے ہیں. آپ یونیورسٹی اسکول کورسز کرتے ہیں 6 ماہ، سال کا سمیسٹر چلتا ہے، سمیسٹر 6 ماہ کا سمیسٹر ہوتا ہے. اس میں جا کے آپ کتنا سمجھتے ہیں؟ اس سے کہیں زیادہ آپ سمجھ چکے ہیں. نماز میں سمجھ آ چکی ہے، اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا. جب آپ اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے، سوچ کر پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ خوشی خصو پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، نماز آپ کی مؤثر ہو جائے گی. میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا بونس، سب سے بڑی بات ہے کہ اب آپ نماز آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی ہے. نماز کے اندر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں. قرآن کے ساتھ زندگی میں لانے کا آسان ہو جائے گا. جب آپ کو آدھے سے زیادہ ایک لائن پڑھے گی، کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوگا، تو باقی تھوڑے سے اردو سے لیٹ کریں، باقی اگلے کورسز بھی کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان رہے گا. نیک اعمال جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے، سارا کچھ جائیں گے، تو اعلیٰ اخلاق کی انشاءاللہ آپ کو ترغیب ملے گی. اور سب سے بڑی بات، بونس پوائنٹ 100 سے زیادہ آپ نے عربی کے جملے سیکھ لیے. الحمدللہ. تو وعدہ کیجئے میرے ساتھ کہ اس سلسلے کو جو یہاں تک آپ پہنچ گئے، آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے. تو ذرا ہینڈ ریز کریں یا چیٹ باکس میں لکھیں. انشاءاللہ ہم آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ. یس نو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھ دیں آپ انشاءاللہ. ڈاکٹر عائشہ نے سب سے پہلے لکھا ہے جی، سسٹر ہادیہ نے ان کے لکھا ہے جی بردر، نام ہی بڑی سپیس سے آگے. جویریہ اجمل کہہ رہی ہیں، ہادیہ کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی ہیں، محمد ابو بکر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. سسٹر شازیہ تہذیب کہہ رہی ہیں، سسٹر شازیہ تہذیب نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ انشاءاللہ یہ پڑھائیں گی بھی. سسٹر اینی کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ جی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. سسٹر شادیہ تہذیب، سسٹر جویریہ، سسٹر نرگس. چلیں جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. اب ہم اس کے بی پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جی سسٹر عائشہ مختار، آپ کو کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر طاہرہ بھی کہہ رہی ہیں جی انشاءاللہ، بردر احسان بھی کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر عائشہ اگر آپ کا کویشچن ہے تو ہینڈ ریز کر لیجئے. یا وہ سوری سر وہ ہینڈ ویسے ہی ریز ہوا، میں نیچے کرتی ہوں سر. چلے ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. میوٹ کر لیں. گوگل پیز کا میں نے پہلے ہی بتا دیا، اگر آپ نے کیے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے نہیں کیے ہوئے، ایک دفعہ اوپن کر کے ساروں کو دیکھ لیں، ورنہ پھر وہ نمبرز مس ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں پریشانی بنتی ہے. جی گرامر آپ کو پتہ ہے ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی سے. ٹی پی آئی کیا ہے جی؟ سنیے، سنتے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. کوئی ہینڈ ریز کیجئے اور اس کو ریوائز کر لیجئے پلیز. کوئی نہیں ریوائز کرنا چاہ رہا ہے؟ چلے میں ایک دفعہ ریوائز. جی سسٹر اینی. سر میں کروں؟ جی سسٹر اینی کیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جی سسٹر نرگس آپ بھی کر لیں. ہینڈ ریز کریں گے تو پھر لے کر آئیں گے نا سسٹر شاہد. جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جزاک اللہ جی. جی آپ کو پتہ ہے جی، الفاظ کلمے کی 3 قسمیں صرف اور صرف قرآن پاک کی یاد رکھ لیں. اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف. اسم کیا ہے؟ کتاب مکہ. نشانی کیا ہے؟ الگا کا 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوگی، واو نون یا نون ہوگا. فعل کیا ہے؟ جس میں کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، زمانہ پایا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر اسم ہوگا، فعل ہوگا. اگر وہ اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، تو وہ حرف ہے. ٹھیک ہے جی. حروف ہم کافی حد تک پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسم کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اسم کی جلدی سے پتہ چل جائے. فعل تھوڑا سا ٹرکی ہے، انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ آپ اس کو سیکھتے جائیں گے. جی پچھلے سبق سے ذرا جلدی سے لکھ لیں، بلکہ اس کو ہم سکپ کرتے ہیں آگے ہم تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں. آج کا سبق ہم نے فعل کے شارٹ ٹیبل بنانا سیکھیں گے، اور یہ معلوم ہے کہ باقی سیکھے انشاءاللہ بنانے ہمیں آتے ہوں گے. شارٹ ٹیبل کیا ہے جی؟ شارٹ ٹیبل یعنی کہ ہم نے ہر ایک کی فعل ماضی کی چابی ایک اٹھانی ہے، مضارع کی اٹھانی ہے، امر و نہی کی اٹھانی ہے، اور اسم، فعل، فاعل، مفعول اور فعل کی اٹھانی ہے.
اس کو ہم کہیں گے شارٹ ٹیبل. شارٹ ٹیبل آپ کو بنانا سکھائیں گے. آگے چلیں گے تو شارٹ ٹیبل بڑا زبردست بڑا کام آتا ہے, تو اس لیے آپ کو یہاں سکھانا ضروری ہے. تو یہ ٹیبل ہے, یہ ہم نے کیا ہوا ہے. ہینڈ ریز کیجیے, اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیجیے, پھر اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی ہینڈ ریز کریں اور ایک دفعہ ریوائز کر لیں. جی سسٹر شادیہ تہذیب کیجیے. السلام علیکم. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے, تفعلو آپ کرتے ہو, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ جی. اچھا یہ کمپلیٹ ٹیبل ہے, یہ والا کمپلیٹ ٹیبل ہے کس کا؟ فیل, یعنی کہ جو ہم بات کرتے آ رہے ہیں نا اسم فیلر, یہ والا جی فیل ماضی, اس کو ہم کہیں گے یہ فیل ماضی, اس کو ہم نے سیپریٹ کیا ہوا. یہ ہے فیل مضارع, یہ امر و نہیں ہے, یہ والا امر و نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ والی جو ہے نا, یہ اس کو ہم بولتے ہیں کی چابی, فعل ماضی کی چابی. یہ فعل مضارع کی چابی. یہ کس کی چابی ہے؟ فعل مضارع کی. یعنی کہ یہ آپ کو پتا ہے تو یہ پھر سارا پڑھ سکتے ہیں. ماضی کا پتہ ہے پڑھ سکتے ہیں. یہ فعل امر و نہیں کی چابی. ٹھیک ہے, فعلا سے اس نے کیا, یہ والا, تو اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فعل ماضی کی چابی ہے, مضارع کی چابی ہے, یہ اس کی چابی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے جی, یہ آپ کو بتایا فعل مضارع امر کے سارے سیغوں نے چھوڑیے 3 ہے. یہ معلوم ہو تو باقی سیغے بنانا آسان ہے. فعلا اس نے کیا, پھر آپ اس سے آگے بنا سکتے ہیں. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, فعلت, وہ ٹھیک ہے. اس طرح یفعلو, سیفعلو. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا جی کس کی, اس کو ہم کہیں گے یہ فعل کی چابی ہے. یہ والی 3, یہ ماضی کی, مضارع کی اور یہ امر و نہی کی. اب آگے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا تھا فاعل, اس سے ہم نے 3 اسما بنائے تھے. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا, کام کا نام ہو. یہ والی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسما کی چابی. اب اس کے اوپر 2 پیش ہو سکتی ہیں, 2 زبر ہو سکتی ہیں, 2 زیر ہو سکتی ہیں. اس طرح اس پہ بھی ہو سکتی ہیں 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر, اس پہ بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس طریقے سے, یہ کیا ہو گئے, 2 جب پیش آ جائیں گی, زبر آ جائیں گی تو کیا بن جائے گی؟ اسما. یہ یاد رکھیں گے, اسم ہے, اسم کی جمع اسما. یہ تو یہ شارٹ ٹیبل بن گیا. کیا بن گیا؟ شارٹ ٹیبل. یہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے, یہ ماضی, مضارع, امر, یہ اس کو فعل کہتے ہیں. اس کو یہ اسم ہے, یہ دیکھ بلکہ لکھا ہوا ہے, دیکھیں اور کیجیے, اسم لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ال بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ ال 2 پیش بھی آ سکتی, ال لگاؤ تو پھر 1 پیش آئے گی. 2 پیش بھی آ سکتی ہیں, 2 زیر بھی آ سکتی ہیں. دیکھیں یہ آخر میں واو نون بھی اس کے ساتھ سکتا ہے, فاعلون, فاعلین, مفعولون, مفعولین. اس طرح فاعلت, فاعلت, مفعول, مفعولت. تو یہ اس طریقے سے اسما ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ کس سے بنی ہے؟ یہ فعل سے بننے والی, فعل سے بننے والی یہ اسما ہے, یہ والے. تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شارٹ ٹیبل ہے. کیا یہ شارٹ ٹیبل؟ اب یہ دیکھیں ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور خالی فاعلون بھی پڑھ سکتے ہیں, فاعلن, فاعلن, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اس طرح اس کی مؤنث بھی بنے گی اس کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کیا ہے؟ اسما ہے. یہ ذہن میں رکھیے, اسما ہے. تو اس طریقے سے یہ شارٹ ٹیبل بن جائے گا. کیا بنے گا؟ شارٹ ٹیبل بنے گا. اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں, فعلا اس نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, افعل کر, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا. اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. تو یہ پورا ٹیبل ہے. اس کو ایک دفعہ کوئی ریوائز کر دے, پھر آگے میں اس کی شارٹ کیز ہی پڑھیں گے. جی سسٹر ہادیہ تنظیم, آپ کر دیجیے اس کو بغیر ترجمے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو
میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ یہ دیکھیں اس کو یہ انڈر دا لائن بھی کیا ہوا نا، یہ والا، یہ 3 فعل کی ہیں اور یہ 3 اسما ہیں یہ والے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کے ہم 6 چابیاں کرتے ہیں، ہینڈ ریز کیجئے، 1 1 2 2 یا سارے ہم ریوائز کرتے ہیں، یہ پہلا سیٹ، یہ دوسرا سیٹ، یہ تیسرا سیٹ، یہ چوتھا سیٹ۔ ہینڈ ریز کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ریوائز کروا سکوں، تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے۔ اور کیجئے، صرف 3 لوگ ہیں تو پھر 4 لوگ ہو گئے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر شازیہ پہلے 2 آپ کیجئے، سسٹر ہادیہ پھر 2 آپ کیجئے گا، پھر سسٹر فرحانہ کریں گے، 2 2 کرتے جائیں جی، پہلے 2۔ جی سر، فتح اس نے کھولا، ایکسکیوز می میری بہن، اشارات غور سے دیکھنے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں جی۔ جی سر، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح فاتح کھولنے والا، سر فاتحون بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ فاتحون کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ پھر ہے نصرہ ینصرو، نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصرن مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، نصر، نصر، نصر مدد کرنا۔ سسٹر کی آواز چلی گیا۔ چلیں سسٹر ہادیہ آپ کیجئے گا اگلا، سسٹر نہیں سر ہادیہ۔ آپ نے 2 کہے تھے نا، میں کر دوں آگے؟ نہیں نہیں، اگلا نصر آپ نے نہیں پڑھا تھا اس لیے تھوڑا، چلے ٹھیک ہے، سسٹر ہادیہ اگلے 2 کیجئے۔ ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا، سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، سنے گا، اسمع سن، سامعن سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا۔ جزاک اللہ۔ سسٹر فرحانہ صرف عربی کیجئے گا، فتح یفتح افتح۔ سسٹر فرحانہ انمیوٹ کیجئے۔ سوری سر، السلام علیکم سر۔ السلام۔ یفتح افتح، فاتح مفتوح، فتح۔ اگلا بھی ناصرہ، ٹھیک ہے سر، ناصرہ ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر۔ یہ سسٹر ڈاکٹر عائشہ بغیر صرف عربی کیجئے، ضربہ۔ ضربہ یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب، سمع یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع۔ جزاک اللہ جی۔ آگے سسٹر نرگس ہے، پہلے 2 کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح سر اردو کے ساتھ، اب صرف عربی کر دیں، اردو کے ساتھ 2 3 دفعہ ہو گیا، فتح یفتح افتح۔ فاتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر۔ جی سسٹر اینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرب یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، سامع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع۔ جزاک اللہ جی۔ بردر حافظ صاحب، بردر حافظ آصف، ضربہ۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ ضربہ فتح یفتح افتح فاتح، نصر ینصر انصر ناصر، ضرب یضرب اضرب ضارب، سمع یسمع اسمع سامع۔ اگلے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے آپ؟ مسمون سمون۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ اچھا اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، ٹیبل کے صرف صغیر میں کیا ہوتے ہیں، کتنے فعال ہوتے ہیں، کتنے اسما ہوتے ہیں؟ ذرا چیٹ باکس میں کوئکلی لکھیے گا جی۔
बिल्कुल ठीक है जी, 3 अफ़ाल होते 3 अस्मा होते, तो लिहाजा जवाब क्या होगा जी? डी। चले, ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह, समझ आ गई है। अब इन्हीं को हमने हु, हुम, का, ये, कुम, ना के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम इसको जैसे नसारा है उसको हम कह सकते हैं नसारा हु, नसारा हुम। तो इस तरीके से जिस तरह हमने कहा था लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, फिर हमने कहा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम इन्हीं के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि नया कोई लफ्ज़ नहीं है, इनको साथ हु हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके हम प्रैक्टिस करते हैं माजी की। किस तरीके से, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता दूं, फिर आपको समझ आएगी। हमने सवाल किया था हल नसरता जैदन, क्या वो मदद करता है जैद की? तो हमने जवाब में क्या कहा था? नाम नसरतू जैदन, जी हाँ मैं मदद करता हूँ जैद की। फिर हमने कहा था हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सब मदद करते हो जैद की? तो हमने कहा था नाम नसरना जैदन, तो हमने कहा था जी हम सब मदद करते हैं जैद की। ठीक हो गया, यहां तक समझ थी सबको? अब हम कहते हैं जी जैद की जगह पे हम लगा देते हैं हु। जैद की जगह पे क्या लगा देते हैं? हु। क्या वो मदद करता है? उसकी। तो नीचे हम लगा देते हैं हुम, या हु भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, किस तरीके से, जरा देखिए आप। देखिए, हल नसरता हु, हल नसरता हु, क्या वो मदद करता है उसकी? तो हमने कहा था नाम नसर तू, जी हाँ मैं मदद करता हूँ उसकी। फिर हमने कहा था हल नसर तुम हु, क्या तुम सब मदद करते हो उसकी? तो हम कहते हैं नाम नसरना, जी हाँ मैं उसकी मदद करता हूँ, जी हाँ मैं मदद करता हूँ हु उसकी। जायद की जगह पे आप हु लगा दें, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। चलें, अगर एक सवाल का लें, एक जवाब का लें, सिस्टर डॉक्टर आयशा और सिस्टर नरगिस, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट कर लें ताकि समझ आ जाए आपको। सिस्टर आयश, डॉक्टर साहिबा और नरगिस। हल नसरता जैदन, नअम नसरतु जैदन, हल नसरतुम जैदन, नअम नसरना जैदन। ठीक हो गया जी, जिसने सवाल किया है डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिएगा। सिस्टर नरगिस सवाल करेंगे, हल नसरता हु। सिस्टर नरगिस सवाल करें। चलें, डॉक्टर आयशा साहब आप जवाब दीजिए, हल नसरता हु। नअम नसरतुहु, हल नसरतुमुहु। नअम नसरनाहु। हु उस तरफ चले जाएगा। ठीक है, सर ये जो उस ये माजी के साथ नहीं आएगा? आप कह रहे थे कि उसकी मदद, क्या तुम सब उसकी मदद करते हो, तो सर ये तो माजी नहीं है, उसमें ये हाँ जी, नहीं वो आएगा मदद क्या तुम करता है, सब ने उसकी मदद करे, की? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से गलती हो गई जी, मैं मदद चाहता हूँ, मैंने गौर नहीं किया, आपने तवज्जो दिला दी। ठीक है, अब आ रहा है, अब मुदारे का अब आ रहा है। जी जी। ठीक है जी, अब मुदारे आ रहा है, यानी कि माजी के साथ भी आएगा। ये पिछला देखे ना माजी है, वो मैंने जी गौर सर। नहीं किया, माजरत चाहता हूँ। अब ये देखिए, अब मुदारे के साथ आ रहा है। ठीक है जी, हल नसरतु, हल तंसुरु जैदन, नाम अंसुरु जैदन, हल तंसुरूना जैदन, नाम नंसुरूना जैदन। अब इसी तरह ये देखिए, तंसुरु, तंसुरु हु, जायद की जगह पे वो आ गया ना। ठीक है, अब अंसुरु हु, तंसुरु ना हु, नंसुरु ना हु। तो इसी तरह ये आ जाएगा जी। सिस्टर ऐनी और सिस्टर डॉक्टर ताहिरा परवीन, एक सवाल का लेकर जवाब दे दें। हल तंसुरु जैदन, नाम अंसुरु जैदन, हल तंसुरूना जैदन, नाम नंसुरु जैदन। जज़ाकल्लाह जी। अब एक जो सवाल कर रहा था उल्टा दे अपने आप को, दूसरा सवाल कर ले और जवाब दे दे। हल तंसुरुहु, नअम अंसुरुहु, हल तंसुरुनहु, नअम नंसुरुहु। जज़ाकल्लाह जी। दी सिस्टर फरजाना, फरहाना और सिस्टर शाजिया, अगर ये सवाल जवाब कर लें एक दफा। जी सर।
हल हल तंसुरू जी जी सिस्टर फरहाना सवाल करें आप। सर मेरी आवाज आ रही है? आ हल रही आ रही तंसुरू सिस्टर फरहाना अब सवाल करें ना आप। हल तंसुरूहु नअम अनसुरूहु हल तंसुरूनहु नअम ननसुरूहु। जज़ाकल्लाह जी। अब इसी तरह मुदारे का भी होता है। हम कहते थे ना उनसुर ज़ैदन, तो हम कहते थे ना अनसुरु ज़ैदन, उनसुरु ज़ैदन, ननसुरु ज़ैदन। तो इसी में भी हु आ जाएगा, उनसुर हु, अनसुरु हु, उनसुरु हु, ननसुरु हु। अच्छा ये हु से करवा रहे हैं, हम से भी हो सकता है, का से भी हो सकता है, उनसुरु हम ये भी आ सकता है, उनसुरु का भी आ सकता है, उनसुरु ये आ जाएगा। ये सारे आएंगे, सिर्फ आपको हु के साथ प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो इसको कौन करेगा? दोनों डॉक्टर्स, अच्छा वो चली गए, चले डॉक्टर ताहिरा और डॉक्टर आयशा। ठीक है सर। सर यहीं से अमर यहीं से शुरू करें सर। ये ने पीछे से काले, डॉक्टर ठीक ताहिरा है ने अनम्यूट नहीं किया। ये जी सर। जी डॉक्टर जी। जी सर। उन्स उन्स उनसुर ज़ैदन अनसुरु ज़ैदन उनसुरु ज़ैदन ननसुरु ज़ैदन उनसुरहु अनसुरुहु उनसुरुहु ननसुरुहु। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी। अब जरा चैट बॉक्स में जरा क्विकली लिखिएगा, अब आपको इसकी थोड़ी समझ भी आ जाएगी। यहाँ पे चैट बॉक्स में जरा समेतुमुहु, समेतुमुहु, तुम सब ने सुना, हु उसे। तो जवाब क्या हुआ है? अभी तक डी। चले अभी देखो कुम आ गया, ये दिखाना आपको, मतलब यस्मुऊना कुम, वो सब सुनते हैं आपको, वो सब सुनेंगे आप सबको। तो इसका क्या हो सकता है? बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सुनते हैं या सुनेंगे, कुम आप सबको। ठीक है जी, ये है जी। अब आ गया जी यंसुरूनी, नी अपनी तरफ इशारा आएगा। तो क्या जी? वो मदद करेगा, वो मदद करता है, किसकी? मेरी। उसने मदद की, ये क्या माजी का है, वो मदद करता है, तेरी तो हो नहीं सकता। तो लिहाजा क्या होगा इसका? बी एंड सी। यंसुर है ना, मुदारे का सीगा, वो मदद करेगा या मदद करता है जी। फज़कुरूनी, ये बेसिकली ये है फा अज़कुरूनी। अमर का सीगा है, ठीक है जी। पस याद करो अज़कुरूनी, मुझे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जवाब दीजिए हल तंसुरूनी, नी का जवाब किस में आएगा? का में। क्या जवाब होगा? नाम, तंसुरु, अनसुरु, का। ठीक हो गया जी। हल समेता हम, अब ये सारे दिखाने का मकसद क्या है जी? हु, हम, का, ये सारों के सारा है, हम आ गया इसमें, ये वाला। तो याद रखिएगा हम का जवाब हम में ही होता है। तो माजी समेता, उसको चेंज करेंगे समेतु में, तो डी हो गया जी। हल नसरतानी, नी, नी चेंज हो जाएगा ता में, नसरता चेंज हो जाएगा नसरतू में जी। फजाना मदर कह रही है बिल्कुल ठीक है जी, सी। जरा गौर की, नसरता तो नसरतू, नी का बल गया चेंज, का आ गई। हल जरवा कुम, दरवा, तो दरबा दरबा में ही रहता है। कुम जो है
وہ نا میں ہو جائے گا، ما ضربا نا. ٹھیک ہے جی. آگے جی حل ذکرکم اللہ، ذکرہ ذکرکم اللہ تو بن جائے گا ذکرہ نا. آگے اللہ اللہ ہی رہے گا جی. چلیں جزاک اللہ جی، شکریہ جی. اب ہم پڑھتے ہیں نقطہ تعلیم کی طرف. نقطہ تعلیم بڑا جنت میں اعلیٰ مقام پہنچنے پر کیا ہے جی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو. کس کے ساتھ؟ مرتبے میں، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں. کس کے ساتھ؟ ترتیل کے ساتھ. تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. یہ ابو دردہ ترمذی سے یہ حدیث ہے. تو دنیاوی گھر کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ سالہ سال محنت کرتے ہیں اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے، زندگی گزار دیتے ہیں. وہ 1.5 عمر کو پہنچتے ہیں تب جا کے گھر بن رہے ہوتے ہیں. عام طور پر جب گھر تیار ہوتا ہے تو کیا جی 1.5 عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں. ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا ہی کیا پریشان کن ہو سکتا ہے. ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہونا، اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیشہ ترقی صاحب القرآن کے لیے، حفظ قرآن جو پڑھتا ہے، حافظ قرآن جو پڑھتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے. اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کی سیدھا جنت میں. قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا. تو اب دیکھیں ہمیں کتنا سمجھنا آسان ہو گیا ہے. اب اگر ہم یہاں پہ اپنے سلسلے کو روکیں گے تو بدبختی ہوگی ہماری. ابھی سے نیت کر لیجئے، بلکہ ہم تو کر چکے ہیں. ہم قرآن کو سمجھیں گے اور حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اس پہ کس کو سمجھیں گے، اس پہ تدبر کریں گے، اس کو سوچیں گے اس پہ کہ ہر آیت میرے لیے. ہم نے پڑھا ہوا ہے سارا. یہ ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو، جتنا بھی حفظ کر لیں اتنے درجات بلندی ملے گا. ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ کبھی کم ہوگی. الحمدللہ ہم نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے بغیر تدبر کے، بغیر اندر کے. تو اس کو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پہ تدبر بھی کریں گے، اس کو سوچیں گے بھی، اس پہ غور بھی کریں گے. تو انشاءاللہ یہ سیڑھی آہستہ 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 آگے ہماری بڑھتی جائے گی. الحمدللہ یہ 20واں پھول گلدستہ اب آپ کے پاس. ہم 232 الفاظ سیکھ چکے ہیں. جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہم نے پورا کر لیا ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں سیکھنے کی توفیق دی. جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. 7 عمر کو ہمیشہ یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، حافظ سے پڑھنے سے، کورس کا ترجمہ پڑھیے. اس کی آپ کو ویڈیو پہ ڈوائی جاتی ہے، آپ اس کو سن لیجئے آتے جاتے. میری بہنیں گھر میں جب کام کرتے ہیں اس کو چلا لیں. جتنا آپ سنیں گی اتنا زیادہ آپ کو یاد ہوگا. آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے. تو ہمیشہ دعا کیجئے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کس کلاس میں ہمیں سیکھنے میں ہماری مدد فرما. تو ٹیچر بنی ہے، آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو سکھانا آسان، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا. کوشش کیجئے کہ اس کو سکھانا شروع کیجئے. ہمارے ساتھ جس طرح ایکٹیویٹیز کو سکھاتی تھی، سمجھاتی تھی سسٹر عظمیٰ اور سسٹر سعدیہ، یہ دونوں آپ کو ریویژن کرواتی رہی ہیں. تو ان کی طرح آپ بھی کوشش کیجئے اور ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. یہاں پہ میں اکنالجمنٹ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا، جنہوں نے یہ کورس ہمارے لیے بہترین قسم کا ڈیزائن کیا. ارشد اقبال ملک صاحب چیئرمین ہیں الفلاح منزل کے. الفلاح منزل کے جو سٹاف ہیں، جو آپ کے بکس وغیرہ، جو ہم یہ آپ کو ان کو رزلٹ بھجوائیں گے، وہ سارا کچھ اس کے آپ کے لیے سندے وغیرہ ہر چیز تیار کرتے ہیں ڈاکٹر کاشف سہیل ملک. سر شہزاد اسلام صاحب یہ میرے ٹیچرز ہیں، میں نے ان سے سیکھا. سسٹر عظمیٰ شاہد یہ ہمارے ساتھ ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ ہر ٹائم رہی، آپ کی ورک بک چیک کرتی رہی. اور بھی جو سسٹرز ہیں جو آپ کی ورک بک چیک کرتی رہی ہیں. آل ایکٹیویٹیز برادر اینڈ سسٹرز جو بھی تھے سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. میری وائف اور میرے بچوں کو، آل ہو ہیلپ ان اینی وے، کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کی کسی نے ہیلپ کی ہے اس کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اسپیشلی جنہوں نے آپ کو اس کورس کی دعوت دی اس کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. تو ہم بھی، میں بھی
एक चीज बताइए, वो जो होमवर्क है वो उसका क्या करना है, वो कैसे सबमिट करवाना है? मैं ब्रदर बताता हूँ, ये फिनिश करते हैं हम इंशाल्लाह। ये जी वर्क बुक है जी, उसकी ये डेट आपको बताई गई है, वो आपने इधर सेंड करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को हमारी रिवीजन होगी, रिवीजन कुरान क्लास की 1 और सम इसकी ग्रामर की। 29 को इंशाल्लाह आपका फाइनल क्विज हो जाएगा, उसका टाइम भी आपको बता दिया, नेक्स्ट कोर्स जब स्टार्ट होगा। अल्लाह से दुआ का हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, पिलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।